अक्कलकोट तालुक्यातील पानमंगरूळ जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीत भाजपच्या निष्ठावंतांना उमेदवारी मिळाल्यास त्यांना निवडून आणू, अन्यथा बाहेरच्या उमेदवारांना संधी दिल्यास वेगळा विचार करावा लागेल, असा निर्णय विचारविनिमय बैठकीत घेण्यात आला। अक्कलकोट तालुक्यातील पानमंगरूळ जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जयशंकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रांगणात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद गटातील कार्यकर्त्यांची विचारविनिमय बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या प्रसंगी माजी सभापती संजीव कुमार पाटील, लोकनेते सिद्धरामप्पा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रमेश पाटील, स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक दिलीप पाटील, युवा नेते आनंद पाटील, माजी उपसभापती प्रकाश हिप्परगी, शिवयोगी स्वामी, सिद्धप्पा गड्डी, महादेव पाटील, निजामुद्दीन बिराजदार, बाबूराव कोडते, शिवानंद विजापुरे, भरमनाथ घोडके, महांतेश हत्तुरे, पिरोजी शिंगाडे, मल्लिकार्जुन नागशेट्टी, रमेश कोडगी, भीमाशंकर विजापुरे, शिवमूर्ती विजापुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। प्रारंभी लोकनेते स्वर्गीय माजी आमदार सिद्धरामप्पा पाटील यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून त्यांना विनम्र अभिवादन करून या बैठकीला सुरुवात करण्यात आली। प्रास्ताविकात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी यंदाच्या होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीत पानमंगरूळ जिल्हा परिषद गटात भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळावी हा उद्देश आहे असं स्पष्ट केलं। अक्कलकोट तालुक्यात सन 1992 पासून पंचायत समितीच्या सभापतीपदावर स्वर्गीय माजी आमदार सिद्धरामप्पा पाटील यांच्या माध्यमातून तालुक्यात भाजप वाढवण्यात आला आहे, पण अलीकडच्या काळात निष्ठावंतांना सोडून अन्य बाहेरील पक्षातून आलेल्यांना सन्मान मिळत असल्यानं निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे। अक्कलकोट तालुक्यात भाजप वाढवण्यामध्ये स्वर्गीय माजी आमदार सिद्धरामप्पा पाटील यांचा सिंहाचा वाटा आहे। यंदाच्या निवडणुकीत निष्ठावंतांना उमेदवारी मिळाल्यास जोमानं काम करून त्यांना निवडून आणू, पण निष्ठावंतांना डावलल्यास वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा शिवानंद पाटील यांनी दिला। पहिला भारतीय जनता पार्टी झेंडा हस्तांतरण वापर लोकनेते सिद्धरामप्पा पाटील, जिल्हा परिषद पंचायत समिती मार्केट कमिटी कारखाना या टाइम से बीजेपी तो झंडा तो तिरळे मंदी लगतिरो तब साक्षात मतदारसंघ मंदी होतो तर रोज निंद्रस में पोलिंग एजेंट में तो भारतीय जनता पार्टी वाडस ಯಾರಿದ ತೈಲಿಕ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕುಂಡಿನ ಕತ್ಲಿರ್ತೋ ಚುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಟ್ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೂರು ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೋ। ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾ ಸೋಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಮಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾಕೆ ನಿಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಂದ್ರಾಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಥೋಡೆ ಅಂಜಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಥೋಡೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೋ ಬಟ್ 5 लाख 10 लाख 20 लाख ನಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ। ಅಪ್ಪ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ದುಡಿದೆವು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆವು, 700 300 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಸೂಟಾಗ್ಯಾವ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಟ್ಟು ಆಗ್ಯಾವ। ಇವತ್ತಿದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿझर्व्ह फंड ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ या प्रसंगी स्वामी समर्थ साखर कारखान्याचे चेअरमन संजीव कुमार पाटील, लोकनेते सिद्धरामप्पा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रमेश पाटील, माजी उपसभापती प्रकाश हिप्परगी यांनीही मार्गदर्शन केलं। ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಎಂಟರ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಮಾಡವನೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಹೋಗ್ತಾರ ಊರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಮಾಡವನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೈಲ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಯಾರ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರೋದು ನೀವು ಏನು ನುಸ್ಕಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಆಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಬಿದಾಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಉಣ ಕಿತ್ತು ನಾನು ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೋ ನಾ ಏನು ಝೂಮ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಟ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಇದು ದಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಸೀದಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ। ಈಗ ಈ ಸಭಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಂದಿ ಆದ ಭಾಜಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡವರ್ಸದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಬಿನ್ನೂರು ಭಾಳ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಪ್ಪ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಾ ಚಾಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು
ಜೋಳಿಗೆರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಳಗೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಶೇಗೋದ್ರ ಮೋಸರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಊರು ಪುರ್ತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅದ. ಅದರ ಯಾರು ಚಲೋ 10 ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಅದರ ಒಂದು 3-4 ಮಂದಿದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಾದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅತ್ತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 3 ಉಮೇದವ್ರು ಠಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲುಗೌಡರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಗೌಡ ನೀವು 3 ಹೆಸರು ತೆಗೀರಿ ಬೇನೂರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೂ ನಿಂದ್ರಸಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆನಂದ್ ಬುಕ್ಕನವರೇ ಶಿವಸೇನಾದವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಮೇತ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಏಕನೇ ಶಿಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ದವ್ರು ಭೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಗೌಡ್ರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂತಂದು 3 ಸೀಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಾಟಿಂಬ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಭಾಜಪದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಬಂದವರೇ ಭಾಜಪದ ಹಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಾಜಪದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಂತ ಕೂತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಠರಾಸಿ ಭಾಜಪದವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಬಿಟ್ರು ಬೇನೂರು ತೆಗೆದ್ರು ಬೇನೂರು ಅದು 3 ಹೆಸರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಇಚ್ಛುಕಾರ ಯಾರು ಬಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 3 ಹೆಸರು ತೆಗೆದ 3 ಉಮೇದವ್ರು ನಿಂದಿರ್ಸೋದು. ನಾವು ಅದ್ರ ಕಲ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದ್ರ ಅಂಬೇರಿಗೆ ಭೀ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿ ಅಂಬೇರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಭೀ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನೂ ಹೋಗೋದ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಚೀಟ್ ಗೌಡ್ರದು ಸ್ವರ್ಭಾಸ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಹೋಗಿ 19 ನಿಮ್ದು ಅವರು ದುರೇ ತಾಲೂಕು ಪಿಂದಾಶಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಹಿಡಿದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಗೈಡ್ ಸಮಾಜ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೊಳತ ಜನರು ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ದಾದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂದಿ ಭಾಗದ ಮಂದಿ ಯಾರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ, ಅಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಜಪ ಯಾರು ವಿಚಾರ ತೊಗೊತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ನೇತಾವು ನಿರ್ಣಯ ಯಾರು ತೊಗೊತೀರಿ ಅದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತೀವಿ. पण ನಮ್ಮ येत्या आठवडाभरात जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पानमंगरूळ जिल्हा परिषद गट हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव झाला आहे. सुलेरदवळगे पंचायत समिती गणही इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असून पानमंगळूर पंचायत समिती गण अनुसूचित जाती जमाती ओबीसीसाठी राखीव आहे. यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत पाटील परिवारातील उमेदवार नसणार आहेत. पण निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारीसाठी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली जाणार आहे. यासंबंधी सर्व कार्यकर्त्यांची मतं जाणून घेण्यात आली. यावेळी शिवयोगी स्वामी, शिवमूर्ती विजापुरे, महांतेश हत्तुरे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. ताकद ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರು. ಈಗ ನೀವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಕಟ್ಟೆದೇವ್ರು ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವೇನು ಅಪ್ಪನಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದಾಗಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದ. ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಆಸ್ತಾರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ತಂದಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸೂರಾಗಿ ನಿಂತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತೆಗಿರಿ, ಎಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೆಸರು ತೋರಿ 4 ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಈ ಜಲಪಕ್ಷ 4 ಜಲಪಕ್ಷ ತನಕ ಆಗತ್ತಾತು. ಯಾರು ತಿಳಿತಾರ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇನೋ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ ನಡೆಸ್ಯಾರ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ತೋರಿಸಿದನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಮ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಂತವ್ರಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಚಲೋ ಅದ ಉಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜರ್ಕಂತ ನೋಡ ಆ ಕಡೆ ಜರ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. सूत्रसंचालन निलेश बाके यांनी तर आभार हल्लोळी यांनी मानले.